हाँ जी, नैक्सट टॉपिक है अपने को साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स इन द स्पैक्ट्रम ऑफ अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पैक्ट्रम के साइमल्टेनियसली अपीयरेंस होंगी है लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स की किवें। तो अपने देखो सब तो पहला माइंड के क्वेश्चन आता ना भी क्यों हाइड्रोजन एटम के केस के स्पैक्ट्रल लाइन्स ने जड़ियाँ इन्नियां ज़्यादा बनदियां ने भी बेशक ये एक इलैक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1 तो फिर वो इन्नियां स्पैक्ट्रल लाइन्स किमें बनदियां ने, ठीक है। तो फिर वो इस चीज़ का आंसर देन लगे भी स्पैक्ट्रल लाइन्स जड़ियाँ इन्नियां ज़्यादा क्यों बनदियां ने। कीतियां सी ना लेमन सीरीज़ के वामन सीरीज़ के पाशन ब्रैकेट फंड वगैरह के इन्नियां सीरीज़ किमें बनदियां ने। तो ये देखो ਜਿਹੜਾ हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है जिवें मान लो आप हाइड्रोजन किसी गैस में किसी कंटेनर के लीए तो वो कोई एवं तो नहीं भी एक ही हाइड्रोजन का एटम होगा, वो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ने। नंबर ऑफ एटम पता नहीं किन्ने को होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मतलब पता नहीं किन्ने को होंगे, ठीक है। वैन एनर्जी इज सप्लाइड बाय द पासिंग इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज द इलैक्ट्रॉन इन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हुण तुसीं देखो भी एक कंटेनर है, एक कंटेनर दे विच इत्थे पता नहीं किन्ने का हाइड्रोजन एटम होंगे, पता नहीं किन्ने का मतलब आप गिनती भी नहीं कर सकते। तो तुसीं देखो जो आप इन्हूं एनर्जी सप्लाई करांगे तो तुसीं देख लो एनर्जी सारे इलैक्ट्रॉन ने जिहड़े हर एक हाइड्रोजन दे विच एक ही इलैक्ट्रॉन होगा, एटॉमिक नंबर 1 है हर एक दा। तो एक हाइड्रोजन का जिहड़ा एटम है वो पता नहीं किन्नी का एनर्जी गेन करूगा, दूजा पता नहीं किन्नी करूगा, पता नहीं तीजा मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनगे सारे मतलब एटम सारे इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फिर यदा मतलब की है जी उन्होंने एक्साइटेशन होगी एनर्जी गेन करके वो एक्साइट करेंगे, वो भी तो डिपेंड आप पिछले टॉपिक के करके आए हैं भी उन्होंने एक्साइटेशन कितने कर दी है उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्प्शन से। यदा मतलब जे किसी ने घट एनर्जी एब्जॉर्ब की है लोअर लैवल तक एक्साइट करूगा, अगर किसी ने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है हायर लैवल तक चला जाओ तो ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन के उत्ते डिपेंड करता है भी किहड़े लैवल तक जा रहा है, समझ आई। फॉर एग्जाम्पल जिमें देखो सम इलैक्ट्रॉन में जंप टू द सैकेंड एनर्जी लैवल हो सकता है। मान लो ऑब्वियस सारे इलैक्ट्रॉन होंगे कितने है फर्स्ट एनर्जी लैवल पे, मैं आप इत्थे बना के दिखा रही हूँ भी सारे इलैक्ट्रॉन कितने होंगे ने अपने को फर्स्ट एनर्जी लैवल के उत्ते। फर्स्ट एनर्जी लैवल के उत्ते होंगे ने जिवें फर्स्ट चल है इत्थे होंगे ने मान लो सारे इलैक्ट्रॉन, तो इत्थों वो सैकेंड ते भी जा सकते, थर्ड ते भी जा सकते, फोर्थ ते भी जा सकते, अलग अलग एनर्जी ते जा सकते हैं। हो सकता किसी ने हो सकता कि कई एटम्स ने इन्नी क जां इलैक्ट्रॉन्स ने इन्नी क एनर्जी गेन की होवे भी वो सैकेंड एनर्जी लैवल तक जाए। कुछ कैवें दे हो सकते हैं जिहड़े थर्ड एनर्जी तक लैवल तक जान, कुछ कैवें दे हो सकते हैं जिहड़े फोर्थ ते जान, हो सकता फिफ्थ ते जान। ये डिपेंड करते भी उन्होंने एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की है। एंड दीज एक्साइटेड इलैक्ट्रॉन कम बैक फ्रॉम द हायर एनर्जी लैवल टू द ग्राउंड स्टेट इन वन और मोर जंप्स। तो जिहड़े वो एक्साइटेड इलैक्ट्रॉन्स ने वो लोअर लैवल ते वापस आएंगे ही आएंगे। आप की कीता सी पिछले टॉपिक दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो स्टेबल होंदे ने अपनी ग्राउंड स्टेट च, एनर्जी गेन करके वो हायर लैवल च जांदे ने एक्साइटेड स्टेट च, उत्थे जाके की होंदे ने अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो अपने लोअर लैवल ते वापस वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है जिवें मान लो कोई इलैक्ट्रॉन है फोर्थ लैवल ते है, मान लो ज्यूम कर लो भी वो फोर्थ लैवल ते, फोर्थ लैवल तो हो सकता है वो थर्ड लैवल ते आवे, फिर सैकेंड ते आवे, फिर फर्स्ट ते आवे। ये हो सकता है वो फोर्थ तो सीधा जिवें मान लो आप किसी बच्चे नूं पौड़ियां ते खड़ा दिए, मान लो चौथी पौड़ी ते खड़ाता, हो सकता है वो बच्चा सीधा चौथी पौड़ी तो ग्राउंड स्टेट ते छाल मारे, फर्स्ट ते ला लो चाहे ग्राउंड स्टेट ते ला लो छाल मारे। हो सकता है वो पहला तीजी उतरे फिर दूजी पौड़ी उतरे फिर पहली ते आवे, हो सकता है वो पहला चौथी तो दूजी ते आए दूजी तो पहली ते, मतलब किमें भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो वही मैंने केस बनाए हुए हैं। लेट सम इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फोर्थ एनर्जी लेवल, मान लो कोई इलैक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल ते है, सम जंप डायरेक्टली टू द ग्राउंड स्टेट, कुछ का सीधे ग्राउंड स्टेट ते आ जाएंगे, सम फर्स्ट स्टेट टू सेकंड लेवल, ठीक है। सॉरी सम फर्स्ट जंप टू सेकंड लेवल, कुछ कैवें दे होणगे जिहड़े मतलब सेकंड लेवल ते आ जाएंगे। जिवें मैं दी एग्जाम डायग्राम एवें बनाई हुई है, आ देखो भी मान लो कोई इलैक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल के उत्ते पिया, फोर्थ लैवल ते पिया, जो कोई इलैक्ट्रॉन फोर्थ ते पिया हो सकता है वो सीधा पहले ते आ जाए, हो सकता है वो चौथे तो दूजे ते आवे फिर पहले ते आ जाए, हो सकता है वो चौथे तो पहला तीजे ते आवे फिर सीधा पहले ते आवे, हो सकता है वो चौथे तो तीजे ते आ जाए, तीजे तो दूजे ते आ जाए, दूजे तो पहले ते आ जाए। तो कोई भी केस पॉसिबल है ना। तो यही सीरीज यही मतलब मैंने केस बनाए हुए हैं भी हो सकता है वो पहला की होवे ग्राउंड स्टेट ते आवे, जिहड़ियां मैं पिछे करा के हटियां भी हो सकता है वो पहला ग्राउंड लैवल ते आवे, फिर उस तो बाद हो सकता है भी वो फर्स्ट लैवल तो सैकेंड लैवल ते आवे, फिर हो सकता है भी वो की हो जाए पहला थर्ड लैवल ते आवे, थर्ड तो फर्स्ट लैवल ते आवे, हो सकता है फोर्थ तो थर्ड तो सैकेंड तो वन ते आवे। तो मतलब ये 4 पॉसिबल वेज हो सकते हैं, होर कोई पॉसिबल वे बनता ही नहीं, तुसीं बना के देख लो, ठीक है। तो ये 4 केस बनते हैं।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੈਨ ਥੀਸ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਬੈਕ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਦੇ emit ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕੰਸਰਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਸਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲੈਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਤੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥਰਡ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫੋਰਥ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਤੇ ਆਵੇ, ਥਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਤੇ ਆਵੇ, ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲਸ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਬਟੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਯੂਵੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਯੂਵੀ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਹਾਇਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ, ਸਿਕਸ, ਸੈਵਨਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਯੂਵੀ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਵੀ ਲੇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਬਟੇਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਦ ਲਾਈਨਸ ਆਬਟੇਨਡ ਵੈਨ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੀ ਫਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਥਰਡ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਵੇ, ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਵੇ, ਫਿਫਥ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਿਕਸਥ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਜੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਫੋਰਥ ਤੋਂ, ਫਿਫਥ ਤੋਂ, ਸਿਕਸਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥਰਡ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ, ਫਿਫਥ ਤੋਂ, ਸਿਕਸਥ ਤੋਂ, ਸੈਵਨਥ ਤੋਂ, ਏਟਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਰਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ। ਅਗਰ 6th 7th 8th 9th ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ 5th ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਪਰਫੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਫਸਟ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਤੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਥਰਡ ਤੇ ਰੁਕੇ ਪਾਸਚਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਤੱਕ ਪਰਫੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਲੇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯੂਵੀ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਬਾਮਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸਚਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਫੰਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ the number of emission lines when an electron jump from n2 to n1 level are given by। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ emission lines ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ from n2 to n1 level। n2 ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ, n2 ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ emission lines ਬਣਨਗੀਆਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 upon 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲੇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 1। n2 ਕੋਈ ਵੀ 2 3 4 1 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 3 4 5 6 ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2। n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2, 1 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, 3 4 5 6 ਐਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਮਨ, ਬਾਮਰ, ਪਾਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਊਗੀ n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਊਗੀ n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਹਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਲਾ ਟੇਬਲ ਆ ਦੇਖੋ। ਲੇਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਈ ਸੀ, 1, ਬਾਮਰ 'ਚ 2, ਪਾਸਚਨ 'ਚ 3, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 4, ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5। n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਵਧਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਪਤਾ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 5ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿਆ, N25 ਹੈ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 5th ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ N1 ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, N2 N1 ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ N2 N1 plus 1/2। N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 5 -1 5 -1 plus 1/2 ਹੋ ਗਿਆ 4 into 5 into 2 ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ 10 ਲਾਈਨਸ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 5th ਤੋਂ 1st ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6th ਲੈਵਲ ਹੈ, 7th ਲੈਵਲ ਹੈ, 8th ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 2nd ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 3rd ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 1st ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਇਹਦਾ ਬੋਹਰ ਦਾ ਸਕਸੈਸਿਵ ਪੁਆਇੰਟ। ਥਰਡ ਸਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਹਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈਲਪ ਇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਹ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, En is equal to -RH ਰੇਬਰਗਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ into 1/n², ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਬਰਗਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2π² me ਦੀ 4/h²। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ RH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ En is equal to 2π² me ਦੀ 4, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, n²/h², ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.14 ਜਾਂ 22/7, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਚਾਰਜ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਚ ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੂਗੀ -2.18 × 10⁻18 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n² ਜਾਊਲਸ ਪਰ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਊਲਸ ਪਰ ਐਟਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -13.595/n² ਪਰ ਐਟਮ। ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ -1312/n² ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, -1312 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n² ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਫॉर ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਆਇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਆਇਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਲੀਥੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਆਇਨਸ ਨੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 2, ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ, ਹੀਲੀਅਮ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਆਈ ਮੀਨ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ 3 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਆਇਨਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਟੂ Z², ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ Z² ਲਗਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। Z² ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ 2, ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 3, ਤਾਂ ਇਨਟੂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ Z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਕੇਸ 'ਚ, ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਵਾਸਤੇ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਥੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 3 ਸਮਝ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ
ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ એનર્ਜੀ, ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫਰਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, E ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਘਟੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਮੀਨਸ ਦੈਟ energy of electron in the atom is lower than the energy of a electron which is sufficiently far away from the nucleus and its energy is assumed to be zero। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ sufficiently far away ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ from the nucleus, its energy is assumed to be zero। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ assume ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ E ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ as the electron move closer to the nucleus due to electrostatic attraction work is done by the electron। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਕਸ એનર્ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ, ऑब्वियस डिक्रीज कर रही है, जीरो तो पहले ही है, जीरो तो डाउनवर्ड की होगी, नेगेटिव ही होगी, विच इज नेगेटिव। दस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। लगे पता। नैक्सट है बोहर रेडियस। जिमें आप बोहर की एनर्जी कैलकुलेट की है, एवं आप बोहर का रेडियस भी कैलकुलेट करते हैं। बोहर के रेडियस में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला की है, आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर एम ई स्केयर अपॉन इंटू जेड। ठीक है, मतलब की है तुम यहाँ एच स्केयर तो लैके आ नीचे वाली सारी वैल्यू की पुट कर सकते हो, ए नॉट इंटू एन स्केयर। ए नॉट की वैल्यू फिक्स है 52.9 पिकोमीटर। ए नॉट की वैल्यू की है फिक्स 52.9 पिकोमीटर, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। बस तुसी कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का रेडियस कढ़ना है, यदी वैल्यू 52.9 पुट करके इंटू एन स्केयर। एन की है शैल वाला नंबर। ठीक है, पहली शैल की गल कर रहे हो तो एन की वैल्यू 1, दूजे की गल कर रहे हो एन की वैल्यू 2, तीसरे की वैल्यू कर रहे हो तो एन की वैल्यू 3, इस तरीके ना। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक आइंस दे विच उवें सेम बच्चे Z विच यूज होगा। हाइड्रोजन लाइक किहड़े हो गए, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इत्थे की है आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्केयर अपॉन Z। Z ही नहीं भूले, उत्थे तां आपां इंटू Z स्केयर कीता सी ना, मल्टीप्लाई Z स्केयर कीता सी। इस फॉर्मूले दे विच अपने की होगा, Z नाल डिवाइड होगा। अगे पता इत्थे थोड़ा फर्क है, इत्थे की होगा अपने कोले Z नाल डिवाइड होगा। क्लियर है, समझ आ गया बच्चे। ठीक है, नैक्सट है वेलोसिटी। सेम उवें वेलोसिटी का फॉर्मूला, कोई भी इलैक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट के विच वेलोसिटी का की है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, या फिर 2 पाई ई स्केयर जेड अपॉन एन एच। मतलब तुम ये सारिया वैल्यूज करने की बजाय सीधा डायरैक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। वी इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶ अपॉन एन इंटू जेड। जेड फिर वही बच्चे
ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ Z ਦੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ 2, ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ 3, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਬੋਹਰਸ 5th ਆਰਬਿਟ ਫॉर ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਵੀ 5ਵੇਂ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਹ 5ਵਾਂ ਆਰਬਿਟਰ ਹੈ, n = 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ Rn ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ Rn = 52.9 × n²। 52.9 × n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 52.9 × 25 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ એનર્ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦਾ 5th ਆਰਬਿਟਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਸੇ 5ਵੇਂ ਆਰਬਿਟ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ En = -1312 n² ਕਿਲੋਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ। -1312 ਉਹੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 5ਵੇਂ ਦੀ, 5th ਦੀ, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 1312 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 25 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 52.48 ਕਿਲੋਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਦੇਖੋ ਸੌਖੇ ਨਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਇਜ਼ En = ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1.312 × 10⁶ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ, ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਫਸਟ, ਆ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਫਸਟ ਹੈਗਾ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਡੈਲਟਾ E ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ E2 - E1, ਲੱਗੇ ਪਤਾ। E2 ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ En ਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਟੇ 2² ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ E1 ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ -1.312 × 10⁶/2² -1.312 × 10⁶ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਰਕੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ।